Okay, right in. So move on to next one, guys. Here, circular arrangement. Okay, circular arrangement. Right, Andy. For example, the question like this: 8 person sitting in a circular table, not necessarily in the same order. 8 person sitting in a circular table, not necessarily in the same order. Okay, for example, the person names, so A, B, C, D, E, F, G, H. Guys, mute yourself. Okay, for example, 8 person sitting in a circular table, not necessarily in the same order. Not necessarily in the same order. For example, guys, here, so right, all are facing to the center. Okay, already you know, guys, sir, circular arrangement again classified into two type. The first one is a facing to the inside problem, facing to the inside problem, and second one is a facing to the outside problems, guys, here, facing to the inside problem and facing to the outside problems, guys, here. For example, okay, the first one is facing to the inside problems, guys, here. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో ప్లేసెస్ కూడా ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఎందుకంటే వై? బికాస్ సో దిస్ 2 persons ఆర్ ఆపోజిట్ అండి. దిస్ 2 persons ఆర్ ఆపోజిట్. దిస్ 2 persons ఆర్ ఆపోజిట్. దిస్ 2 persons ఆర్ ఆపోజిట్ అండి. ఓకేనా? అంతేగాని దిస్ 2 persons ఆర్ నాట్ ఆపోజిట్ గాయస్. వీరిద్దరు ఆపోజిట్ కాదండి. ఓకేనా? రైట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ గాయస్. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ గాయస్. అందుకని స్పేసెస్ కూడా ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? రైట్. So for example, guys, here 1 person facing to the center and sitting here facing to the center. So this is the left hand side and this is the right hand side, guys. This is the left hand side and this is the right hand side. Okay, for example, 1 person sitting here facing to the center. So this is the right hand side and this is the left hand side. For example, 1 person sitting here facing to the center. So this is the left hand side and this is the right hand side. For example, 1 person sitting here facing to the center. So this is the right hand side, this is the left hand side, guys, here. In this concept, guys, left and right is very important, guys, here. Okay, right, and left lo arrange cheyalsina person right lo arrange chesaru anukondi, total diagram will be wrong andi. Total diagram will be wrong, guys, here. Okay, right. And one more thing, guys, here, సో సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళదండి. ఎక్కడైనా అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం, బట్ ఫాలో ద కండిషన్స్, గాయ్స్, సార్, ఫాలో ద కండిషన్స్. ఓకే సార్, 8 persons ఈక్వల్గా డివైడ్ చేశారు, మరి 6 persons వస్తే ఎలా డివైడ్ చేయాలి సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4, 5 and 6 అండి. ఓకేనా? దీస్ 2 persons ఆర్ ఆపోజిట్, దీస్ 2 persons ఆర్ ఆపోజిట్, దీస్ 2 persons ఆర్ ఆపోజిట్, గాయ్స్, హియర్. ఓకేనా? రైట్ సార్. సో మరి 7 persons వస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సార్ అంటే, ఓన్లీ 1 pair మాత్రమే మనము ఆపోజిట్ గా ఫిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఓన్లీ 1 pair ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ టేకింగ్ హియర్, సో 1 and 2, దీస్ 2 persons ఆర్ ఆపోజిట్ అండి. రిమైనింగ్ ఉన్న సో 5 persons మీరు ఎక్కడైనా అరేంజ్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం అండి. సో అంటే వీరిద్దరు మాత్రమే ఆపోజిట్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ 3, 4, 5 and 6 and 7 అండి. ఓకేనా? సో ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటామండి మనం. ఓకేనా? సో 7 persons ఇచ్చినా, 5 persons ఇచ్చినా, 6 persons ఇచ్చినా సరే మనం ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటామండి. ఓకేనా? రైట్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, ఎగ్జాంపుల్ బట్టి మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 persons A to H. Right. In exam point of view, they are giving different names, guys, sir, no problem. Right. So 8 persons sitting in a circular table, not necessarily in the same order. Not necessarily in the same order. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so all are facing to the center. అని ప్రాబ్లంలో అడిగినా అడగకపోయినా సరే వీఆర్ డిఫాల్ట్లీ ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్ తీసుకుంటామండి. అవుట్ సైడ్ అయితే పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేస్తారు, అప్పుడు మాత్రమే మనం అవుట్ సైడ్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదర్వైజ్ డిఫాల్ట్లీ వీఆర్ ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్, గాయ్స్, హియర్. అంటే 8 persons ఫేసింగ్ టు సెంటర్ అని అడిగినా అడగకపోయినా సరే సో డిఫాల్ట్లీ వీఆర్ ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్ తీసుకుంటామండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో నేను 2 diagrams తీసుకుంటానండి. ఎందుకు 2 diagrams అంటే, ఇందాక చెప్పాను సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళదండి. ఓకేనా? ఎక్కడైనా అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది మాత్రం సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి. ఓకేనా?
రైట్. అందుకే 2 డయాగ్రామ్స్ తీసుకుంటాను. ఒక డయాగ్రామ్ నేను ఫాలో అవుతాను, ఇంకొక డయాగ్రామ్ మీ ఇష్టం అండి, మీరు ఎలా చెప్తే అలా సాల్వ్ చేస్తాను. ఓకేనా, వాటి నంబర్స్ కూడా రాస్తాను. 1 2 3 and 4 5 6 7 8. సెకండ్ డయాగ్రామ్ మీరు చెప్పినట్టు నోట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ సో నేను నోట్ చేస్తానండి. ఓకే, రైట్ అండి. ద ఫస్ట్ కండిషన్ గైస్ హియర్, ద ఫస్ట్ కండిషన్, A and B is opposite to each other. A and B is opposite to each other అండి. అంటే A and B అనే ఇద్దరు ఆపోజిట్ లో కూర్చుంటే చాలంట. యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్, నో ప్రాబ్లం గైస్ హియర్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఏని తీసుకుంటున్నాను, ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో బిని తీసుకుంటున్నానండి. అంటే ఇప్పుడు మీరు డౌట్ వస్తుంది అనమాట, సార్ ఏ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో కన్ఫర్మ్ అంటే నాట్ ఎ కన్ఫర్మ్ గైస్ హియర్. ఓకే, నాట్ కన్ఫర్మ్, అజంప్షన్ మాత్రం ఇదంతా. ఓకేనా, సో ఏ అండ్ బి ఆపోజిట్ లో ఉంటే చాలన్నాడు అంతే. అంటే మీరు ఏ ప్లేస్ లో బి తీసుకోవచ్చు అంటే తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. బి ప్లేస్ లో ఏ తీసుకోవచ్చు అంటే తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం గైస్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి, ఏ అండ్ బిస్ ఆపోజిట్ లో ఉంటే చాలా అంతే. ఓకేనా, రైట్. నౌ టెల్ మీ గైస్, సెకండ్ డయాగ్రామ్ ఎక్కడ నోట్ చేయమంటారు? నంబర్స్ చెప్పండి. ఫాస్ట్ గా, యువర్ విష్. మీరు ఎక్కడ తీసుకుంటే అక్కడ తీసుకుంటారండి, నో ప్రాబ్లం. ఫాస్ట్గా ఫాస్ట్గా. 4 and 2 and 6. ఓకే, 2 ప్లేస్ లో విచ్ పర్సన్? ఏనా? ఓకే, రైట్ అండి. సో ఏకి ఆపోజిట్ బి ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, దట్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. ఏ అండ్ బి ఇస్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ఇద్దరు ఆపోజిట్ ఉంటే చాలా, ఎక్కడ కూర్చున్నా నో ప్రాబ్లం మనకి. రైట్, కమింగ్ టు ద సెకండ్ కండిషన్. D sits to the immediate right of B. D sits to the immediate right of B. B కి ఇమీడియట్ రైట్ లో ఎవరు ఉండాలి? D ఉండాలి. ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ లో B ని కన్ఫర్మ్ చేశాము. ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఇమీడియట్లీ, ద వర్డ్ ఇస్ ఇమీడియట్లీ అంటే ఇంకా ప్రక్కనే ఉండాలి. D కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ప్రక్కన ఎవరు ఉండాలి? D ఉండాలి. రైట్, కమింగ్ టు ద సెకండ్ డయాగ్రామ్ అండి. ఆల్రెడీ B ఇస్ కన్ఫర్మ్ హియర్, సో దిస్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అంటే ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో మనం D ని కన్ఫర్మ్ చేయాల్సిందే కదా? ఎస్, కన్ఫర్మ్ చేయాల్సిందే. రైట్, కమింగ్ టు ద third condition guys here. Coming to the third condition, H is immediately left of B and opposite to G guys here. H is immediately left of B and opposite to G. B కి immediately left లో ఎవరు ఉండాలి? H ఉండాలి. ఆపోజిట్ లో ఎవరు ఉండాలి? G ఉండాలి. రైట్, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో సో B కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ దిస్ పొజిషన్ guys here. సో H కి ఆపోజిట్ లో ఎవరు ఉండాలి? G ఉండాలి. రైట్, కమింగ్ టు ద సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే 7th పొజిషన్ అండి. 7th పొజిషన్ లో మనం జీని కన్ఫర్మ్ చేసే ఆపోజిట్ లో ఎవరున్నారు? థర్డ్ పొజిషన్. ఈ థర్డ్ పొజిషన్ ఎవరిని కన్ఫర్మ్ చేయాలి మనము? సో జీని కన్ఫర్మ్ చేయాలి, జీని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. రైట్, అండ్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ కండిషన్. కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ కండిషన్. సో F is immediately right of A. F is immediately right of A. F is immediately right of A అండి. ఓకేనా, ఆల్రెడీ A is confirmed here, facing to the center. సో this is the right hand side, this is the left hand side అండి. అండ్ F ని ఇక్కడ మనం కన్ఫర్మ్ చేయాల్సిందే కదా? ఎస్, శుభ్రంగా కన్ఫర్మ్ చేయాల్సిందే. రైట్, ఆల్రెడీ సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో A is confirmed here, సో this is the right hand side. అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ లో మనము F ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి, F ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. రైట్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కండిషన్ guys here. C is between H and F. C is between H and F. H కి F కి బిట్వీన్ ఎవరు ఉండాలంట? C అనే పర్సన్ ఉండాలి. రైట్, సో ఇక్కడ మనం C ని కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాము. ఇక్కడ కూడా 8th పొజిషన్ లో మనము C ని కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. ఇంకా కండిషన్స్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నో ప్రాబ్లం అండి. ఎందుకంటే ఓన్లీ 1 పర్సన్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉన్నాడు. సో ఓన్లీ 1 ప్లేస్ మాత్రమే వేకెన్సీ ఉంది. హూ ఇస్ దట్ మిస్సింగ్ పర్సన్ గైస్? ఈ. రైట్, ఈ గురించి మనకి ఎలాంటి కండిషన్స్ లేవు కాబట్టి మనము థర్డ్ పొజిషన్ లో మనం ఈని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో సో ఇక్కడ మనం 4th పొజిషన్ లో ఈని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. రైట్ అండి, సో దిస్ ద అరేంజ్మెంట్ గైస్ హియర్, దిస్ ద అరేంజ్మెంట్. రైట్, బట్ క్వశ్చన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనం బోత్ డయాగ్రామ్ నుండి విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 డయాగ్రామ్స్ లో పర్సన్స్ డిఫరెంట్ గా అరేంజ్ చేస్తే మనము, కాకపోతే ఆన్సర్స్ మాత్రం సేమ్ గా వస్తాయండి, సేమ్ వస్తాయి. విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం. రైట్ అండి, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. హూ ఈస్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ G and D? Who is sitting between G and D? Then answer is E. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో E and D. సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో అండి who is sitting between G and D? సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో ఆన్సర్ ఏంటండి? E. ఓకేనా, అందుకే చెప్పాను మీకు స్టార్టింగ్ లో. సో సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళదండి.
బట్ లైన్ అరేంజ్మెంట్ అలా కాదు, మీరు సాల్వ్ చేసిన నేను సాల్వ్ చేసిన సేమ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. బట్ సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళది, ఇక్కడ మీ స్టైల్ మీది, నా స్టైల్ నాది. బట్ ఫైనల్లీ వి విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ కండిషన్స్ అండి. కండిషన్స్ ఫాలో అయితే చాలండి. ఓకే, కండిషన్స్ ఫాలో అయితే చాలు మనం ఇక్కడ. రైట్, కమింగ్ టు ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి. హూ ఈస్ ఇమిడియట్లీ లెఫ్ట్ ఆఫ్ జీ? Who is immediately left of G అండి? ఆల్రెడీ G is confirmed here, so this is the right hand side, this is the left hand side. Then answer ఏమవుతుందండి? E అవుతుంది. ఆల్రెడీ సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో G is confirmed here, so this is the right hand side, this is the left hand side. ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? E అయిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆల్సో E guys here. నెక్స్ట్, who is immediately left of H? Who is immediately left of H అండి? H కి ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ లో ఎవరు ఉన్నారండి? C ఉన్నారు ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో. నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ కూడా చూడండి సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో. సో ఆల్రెడీ హెచ్ ఇస్ కన్ఫర్మ్ దిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎవరు ఉన్నారు? ఇక్కడ సి ఉన్నారు. ఓకేనా? రైట్ అండి. అందుకే చెప్తున్నాను సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళదండి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో మీరు 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చిన 10 క్వశ్చన్స్ వచ్చిన నో ప్రాబ్లం అండి. ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. సో టోటల్ 5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ 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 డెడ్ ఈజీ గైస్. Okay, so this is a circular arrangement, so all are facing to the inside problems. Any doubts regarding this example guys, all of you? No, sir. Right, and so coming to the second model guys sir, facing to the outside problems guys sir, facing to the outside. And exam lo 99% manaki all persons are, and for example 8 persons are facing to the outside అనే ప్రాబ్లమ్స్ అడగరు. ఓకే, ఆల్ పర్సన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ అడగరు. మరి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు సార్? ఒకవేళ అడిగిన నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకేనా? ఒకవేళ అడిగిన నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే సో ఇన్సైడ్ కి అవుట్ సైడ్ కి ఒక లెఫ్ట్ టు రైట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుందండి. ఇన్సైడ్ కి అవుట్ సైడ్ కి ఒక లెఫ్ట్ టు రైట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. ఇక్కడ మనము ఇది ఇన్సైడ్ అనుకుందాం. ఓకేనా? ఒక పర్సన్ ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అనుకోండి, ఫేస్ సెంటర్ అయితే ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు సెకండ్ డయాగ్రామ్ ఫేసింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్ అనుకోండి, ఇదేమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఒక పర్సన్ ఇక్కడ కూర్చుని అవుట్ సైడ్ చూస్తున్నాడు అనుకోండి, ఇదేమవుతుంది? ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది, ఇది రైట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఇది రైట్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది. ఒక రైట్ లెఫ్ట్ మాత్రమే చేంజెస్ ఉంటాయండి ఇన్సైడ్ కి అవుట్ సైడ్ కి. ఓకే, ఇంకెలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు. సేమ్ కండిషన్స్ మనం ఫాలో అయిపోతాం. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? 99% ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వరు. మరి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు సార్ అంటే క్లియర్గా చెప్తాను వినండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 8 పర్సన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అందులో ఓన్లీ 3 పర్సన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్ అంటాడండి. ఓన్లీ 3 పర్సన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్. ఆ 3 పర్సన్స్ ఎవరు కూడా మనకు చెప్పడు. ఓకే, అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఆ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓన్లీ 3 పర్సన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్ అండ్ రిమైనింగ్ 5 పర్సన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ టు ద ఇన్సైడే కదా. అంటే మిక్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతుంటారండి మనల్ని. ఇక్కడ మిక్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనము సాల్వ్ చేద్దామండి. ఓకే, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనము సాల్వ్ చేద్దాం. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సే సార్ నో. ఓకే, రైట్ అండి. ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుందండి. రైట్, కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ గైస్ సార్. కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. A to H are sitting around a circle facing the center. A sits fourth to the right of H and second to the left of F. C is not the neighbor of F and B. D sits third to the right of C. H never sits next to G. H never sits next to G అండి. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. రైట్, హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ గివెన్ గైస్ హియర్? 8 పర్సన్స్ ఆర్ గివెన్. అంటే ఎగ్జామ్ లో మనకు క్వశ్చన్ చూడగానే అర్థమైపోతుందండి దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు. ఓకేనా? సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ మనకు అర్థమైపోయింది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడగానే. ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ మొత్తం చదువుతారా ఏంటి? చదవకూడదు. అంటే ఒకసారి చదివి ఆ తర్వాత డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకొని ఆ తర్వాత మొత్తం అరేంజ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం అనేది టైం వేస్ట్ అవుతుంది. మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా క్వశ్చన్ చూడగానే. ఓకేనే? సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చెప్తాము. ఎంతమంది ఉన్నారు? 8 పర్సన్స్ ఉన్నారు. అంటే ఫాస్ట్గా సర్కిల్ డ్రా చేసుకుని 8 పర్సన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ టు సెంటర్ అన్నారు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం మనకి. ఇంకా రైట్, సో ఇలా డ్రా చేసుకుని మనం రెడీగా ఉండాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ సెంటర్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం అండి. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? A sits
fourth to the right of H అండి. A sits fourth to the right of H. H కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉంటారండి? ఏ ఉంటారంట. యూ కెన్ టేక్ ఎనీవేర్, నో ప్రాబ్లం గాయ్స్. అది ఎక్కడైనా తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ప్లేస్ లో హెచ్ ని తీసుకుంటున్నానండి. అది కన్ఫర్మ్ కాదు, అజంప్షన్ మాత్రమే. ఏమైనా కండిషన్స్ డిస్టర్బ్ అయితే మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ ఇస్ కన్ఫర్మ్ ఇయర్ ఫేసింగ్ టు ద సెంటర్. సో దిస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, దిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండి. ఓకే, హెచ్ కి ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉండాలి? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏ ఉండాలి. అంటే 1 2 3 4 అండ్ ఏని ఇక్కడ మనం కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా అండి? ఎస్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఫస్ట్ కండిషన్. ఓకే, రైట్. రీడ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. అండ్ సెకండ్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్, అండ్ సెకండ్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండి. అంటే ఎఫ్ ని ఇక్కడ మనం కన్ఫర్మ్ చేసామనుకోండి, ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అయితే ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఏ అనే పర్సన్ ఏమో హెచ్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఉండాలి, ఎఫ్ కేమో సెకండ్ ప్లేస్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు కండిషన్ సాటిస్ఫై కదా? రైట్. సో రీడ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. సి ఈస్ నాట్ ద నైబర్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ బి. అంటే సి అనే పర్సన్ ఇగో ఈ ప్లేస్ లో కూర్చోకూడదు, ఈ ప్లేస్ లో కూర్చోకూడదు, అదే విధంగా బి పక్కన కూడా కూర్చోకూడదు అంట. అంటే బీని మనం ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు కదా, అందుకని మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం మనం. రైట్. రీడ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. డి సెట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి. డి సెట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అండి. ఓకేనా? రైట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిని మనము ఈ ప్లేస్ లో కానీ, ఈ ప్లేస్ లో కానీ, ఈ ప్లేస్ లో కానీ మాత్రమే కన్ఫర్మ్ చేయగలం. ఏం రైట్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సే సార్ నో? రైట్ అండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, అజంప్షన్ మాత్రమే, ఇది అజంప్షన్ మాత్రమే, కన్ఫర్మ్ కాదు. సో ఈ ప్లేస్లో అనుకుందాం, అజంప్షన్ మాత్రమే. సో మీకు నంబర్స్ చెప్తాను, ఓకే? అంటే మీకు ఈజీగా ఉండడానికి అంతే. 1 2 3 and 4 5 6 7 8 అండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజంప్షన్ మాత్రమేనండి ఇది. సో సిని నేను సెకండ్ పొజిషన్లో కన్ఫర్మ్ చేసాం అనుకుందాం. ఓకే, కన్ఫర్మ్ అనుకుందామండి. సో ఇచ్చిన కండిషన్ అండి, డి సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి అండి. సికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి. రైట్. ఆల్రెడీ సీస్ కన్ఫర్మ్ అనుకోండి, ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు 1 2 3 అంటే ఆల్రెడీ థర్డ్ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉన్నారు? ఎఫ్ ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు మనము సిని సెకండ్ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేయగలమా? కన్ఫర్మ్ చేయలేము. ఓకే, రైట్. ఒకసారి చూద్దామండి మనం ఇప్పుడు. అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేసి చూద్దాం, అంతే. అజంప్షన్ మాత్రమే. సీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసాం అనుకోండి, ఫేసింగ్ సెంటర్ అంటే ఇది రైట్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవుతుంది. అంటే 1 2 3 అంటే ఇప్పుడు డీని ఇక్కడ కండిషన్ ఇక్కడ, సో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు కాబట్టి డీని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు కదా? సే సార్ నో? ఓకే, లేదు సార్ నేను ఫోర్త్ పొజిషన్ లో సాల్వ్ చేస్తాను, కన్ఫర్మ్ చేస్తానంటారా? కన్ఫర్మ్ చేయండి, ఇది రైట్ హ్యాండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు. అంటే 1 2 3 అంటే ఆల్రెడీ థర్డ్ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉన్నారు? ఏ ఉన్నారు కాబట్టి మనము సిని మనము ఫోర్త్ పొజిషన్ లో కన్ఫర్మ్ చేయలేము. సో కరెక్ట్ గా మనం థర్డ్ పొజిషన్ లోనే కన్ఫర్మ్ చేయాలి. రైట్. ఇందుకు ఒక కండిషన్ చదివాం. ఆ కండిషన్ ఏంటండి? సో ఎవరు? రైట్. సి అనే పర్సన్ ఎఫ్ ప్రక్కన బి ప్రక్కన కూర్చోడంట. అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు బి కూర్చోవచ్చా? కూర్చోకూడదు. అదేవిధంగా ఫోర్త్ ప్లేస్ లో బి కూర్చోవచ్చా? కూర్చోకూడదు. అంటే ఇప్పుడు సిక్స్త్ పొజిషన్ ఒకటి మాత్రం ఎంటీ ఉంది నాకు. అంటే సిక్స్త్ పొజిషన్ లో బిని కన్ఫర్మ్ చేసేయచ్చా? శుభ్రంగా. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. కమింగ్ టు రీడ్ ద నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ గైస్ హియర్. హెచ్ నెవర్ సిట్స్ నెక్స్ట్ టు జీ. హెచ్ ని మనం కన్ఫర్మ్ చేసేసాం. హెచ్ ని ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేసినప్పుడు ఇక్కడ జీని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చా? కన్ఫర్మ్ చేయకూడదు. అంటే సెకండ్ పొజిషన్ లో మనము జీని కన్ఫర్మ్ చేసేయచ్చు. రైట్. ఇంకొక పర్సన్ మిస్ అయ్యాడు. ఎవరండి ఆ పర్సన్? ఏబిసిడిఈ. ఈ గురించి ఏమైనా కండిషన్స్ ఉన్నాయా? నో కండిషన్స్ ఆర్ గివెన్ గైస్ హియర్. దట్స్ వై ఈ ఈస్ కన్ఫర్మ్ హియర్. ఓకేనా? సో దిస్ ద అరేంజ్మెంట్ గైస్. ఇలా ఫాస్ట్ గా, అంటే మీకు ఫస్ట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అనిపిస్తుంది కానీ ఓకేనా, మన ప్రాక్టీస్ అయితే ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతామండి. ప్రాక్టీస్ అయితే ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ క్లియర్గా ఉండాలి. ఓకేనా, అప్పుడు మాత్రమే ప్రాబ్లమ్ అని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. రైట్. సో దిస్ ద అరేంజ్మెంట్ గైస్ సార్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ అరేంజ్మెంట్ గైస్? No, sir. Right. And coming to the questions guys here. Okay. Who is on the immediate right of F and D? Who is on the immediate right of F and D? Okay, this is the left answer, this is the right answer. Then answer is B. B. Which option is the right answer? Option 3 is the right answer guys. Option 3 is the right answer. Next and second question.
Who is third to the left of A? Who is third to the left of A? Already is confirmed here is the left hand side and 1, 2, 3. Then answer is E. Option 4 is the right answer, guys, here. Okay, next. In which of the following pairs is the first person sitting on the immediate left of the second person? Okay, na? So in which of the following pairs is the first person sitting on the immediate left of the second person? Right అండి. EH చూడండి ఒకసారి. EH అండి. సో ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ లేదో ఉన్నారా? ఫస్ట్ పర్సన్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పర్సన్ అన్నాడు ఇక్కడ. ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు? ఈ అండి ఇక్కడ. సెకండ్ పర్సన్ ఎవరు? హెచ్ అండి. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆప్షన్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి. సిఈ చూడండి ఒకసారి. సిఈ రైట్, సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఏజీ ఆల్సో కూడా సాటిస్ఫై అవుతుందా? అవుతుంది. డిఎఫ్ కూడా అవుతుందా? సో డిఎఫ్. ఓకే, ఒకసారి క్వశ్చన్ క్లియర్గా చదవండి. In which of the following pairs is the first person sitting on the immediate left of the second person? Immediate left of the second person. First person. DF. Very good. DF is the right answer, guys. DF ఒకటి మాత్రమే సాటిస్ఫై అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్ అండి. అండ్ కమింగ్ టు ద రైట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ రిప్రజెంట్ ద ఇమిడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఈ? ఇమిడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఈ అండి. ఈకి ఇమిడియట్ నైబర్స్ ఎవరున్నారు చూడండి ఒకసారి. ఈకి ఇమిడియట్ నైబర్స్ హెచ్సి ఉన్నారండి. హెచ్సి ఆప్షన్ ఉందా? హెచ్సి. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. రైట్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. హూ ఇస్ ఆన్ ద ఇమిడియట్ రైట్ ఆఫ్ హెచ్? హూ ఇస్ ఆన్ ద ఇమిడియట్ రైట్ ఆఫ్ హెచ్ అండి. ఇమిడియట్ రైట్ హెచ్ ఎవరున్నారు? సో ఈ. దెన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఈ, గైస్. హియర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఈ. ఓకే, ఇలా 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. ఐ థింక్ 5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ 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 డెట్ ఈజీ, గైస్, డిపెండింగ్ ఆన్ ది